सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा एजी पंजाबी स्टोरीज दे विच। पिछले भाग रूहां दे मिलन दे विच तुसीं पढ़िया कि जिस्मानी हवस तो किते उपर उठ चुकी हुंदी है वो पाक मुहब्बत, जिस दे किस्से लिखदियां कोरे कागज दी हिक ते लुड्डियां पाउंदियां पाउंदियां अणगिनत कलमां अपने वजूद गवा बैठियां ते किन्ने ही कागज अपनियां हिक्कां कालियां करवा गए। तैनूं पता है ना भागा, मैं तैनूं कदे उस निगाह नाल नहीं देखिया। पता है मैनूं राजपूत दी धीआ, तू इहो जिहा हुंदा तेरे घर दे राह भी ना पैंदी। वेड़े संभरने तां दूर, अब्बल तां तेरी हिक चों टकला टपा दिंदी जे कोई करतूत करदा। टकला तां टपाई दित्ता कमलीए, छड्ड के भज गई मलंग जट नूं हुण। लै जानिया, मैं किहड़ा मर चली आ, धक्के खा के मुड़कुड़ तेरी ही पिंड आ डेरे लाउणे आ। देख ली भला, चंगा कमलीए, पर सच तू आपदी कोई निशानी तां दे दे हुण। ओहदी गल सुन के भागा सोची पै गई। कुछ सोच के उहने अपना सज्जा पैर दरवाजे मंजी ते पावे ते धरिया ते पैरों ला के चांदी दी झांजर उजागर दी तली ते धर के उसदी मुट्ठी बंद कर दित्ती। लै जानिया, गरीबनी दी निशानी नूं साम के रखी। उजागर ने मुट्ठी नूं घुट के हिक नाल ला लिया। कमलीए, एनू तां मैं जान बराबर रखूं। चंगा फिर बाला सोची ना, जो होना वो उपर आले ते छड्ड देई जानिया। इन्ना कह के भागा बारी लंघ के घर तो बाहर हो गई। उहने बस एक बार ही उजागर वाल वेख्या, थोड़ा हसी ते झल्ला ना होवे तां कह के वगेवें पैरी वीही पै गई। वो बाहर वीही च आ गया। ਉਹਦੇ दिल नूं डोब पैण लग पे। काले घगरे वाली भागा उसनूं किसे डाकू वांग प्रतीत हो रही सी, जो ਉਹਦੇ सीने विच रुग भर के कुछ कढ़ के लै गया होवे ते बदले च ਉਹਦੇ तली ते ਉਹ सपोलिया धर गया होवे, जिहनूं आखिरी साह तक पालना भी पैना होवे ते पल पल डंग भी खाने पैण। मध्यम जही दिखदी दिखदी भागा आखिर अखों ओले हो गई। ਉਹ बुत बनिया किन्ना ही चिर उधर नूं नज़रां गड्ड के खड़ा रहा। एकदम सुरत संभली तां अपने आप वाल वेख्या, तेलियो त्रेली होया पिया सी। बूहा लंघ ਉਹ दरवाजे च मंजी ते जा डिग्या। ਉਹਦੇ ਸਾਹ लम्मे लम्मे चल रहे सी। अंदरों सारा कुछ मूँह थाणी बाहर आउण नूं करे। ਉਹਦਾ दिल कीता कि किसे दे गल लग के उच्ची उच्ची वैण पावे। किन्ना ही चिर ਉਹ मंजी ते जख्मी सप वांग पसलेटे मारदा रहा। आप मुहारे निकलियां भुब्बां नूं रोकण दा यतन करदे करदे दा ध्यान गया। पाठी बोल पिया सी। एक लंबे साह होंके नाल ਉਹਦੇ मूहों निकलिया, वाहेगुरू। किन्ना चिर सिर सिट के भागां नाल बिताए वेले नूं याद करदा रहा। विचे डुसकन लग पैंदा ते गिल्लियां अखां पूंझ लैंदा। फिर उत्थे ही जा सुरत लगदी। दिन चढ़े, ਉਹ मंजी तो उठिया, सिर ते परना लपेट के वेड़े आया। मझ नीरे अल्ले आहट पा रही सी। अनमन्ने जहे मन नाल ਉਹਨੇ टोकरी चुक्की, तूड़ी पा के दाना सिट दिता। हथ झाड़ के सबात च वड़ गया। किन्ना ही चर छत ते बालियां वाल वेखदा रहा। संदूक खोलिया, अंदर बेबे दियां गठड़ियां देख के एक बार फिर भूबा मार मार के रो पिया। जारो जार होया, वैन पाउण लग पिया। नी बेबे मेरीए, छेकड़ तू ही आ जा किधरों मुड़ के। हाय नी बेबे, जम के भी तैनू सोखना दिखाया नी माए मेरीए। हाय नी ना भागा, छेकड़ मेरी मरी हुई बेबे दा भी मूँह मत्था रख लेंदी नी डुबणीए। पर ਉਹਦੇ वैन सुन के ਉਹਨੂੰ चुप कराउण वाली ना तां उत्थे कोई ਉਹਦੀ बेबे सी ते ना ही ਉਹਦੀ कमली भागा। रो रो के थक गया ते आके मुड़ दरवाजे च मंजी ते लेट गया। घंटे बाद उठ के धार चोई, दुध छालनी च रख दिता। चाह बनाउण नूं उक्का ही दिल ना करे उसदा। कोई अपना हुंदा तां चाह बना के ਉਹਦੇ हथ च फड़ा के कहंदा, लै जानिया, तुरन वाले तां तुर गए, चाह तो की बुरा होया, लै फड़ पी लै घुट, मेरे आखे लग। ਇਹ ख्याल आउंदिया ही ਉਹ मुड़ कंधोली नाल बह के विलकन लग गया। फिर आपे ही उठ के मंजी ते जा ढेरी होया। सारा दुपहरा जवाका वांग डुसकदा रहा ते आखिर मंजी ते पए नूं नींदर ने आ घेरिया। आथन वेले मझ ने अड़ाट पाया तां ਉਹਦੀ अख खुली। किन्ना चिर हत्थां 'च सिर फड़ के सोची डुब्बिया बैठा रहा। मझ मुड़ गेड़े लैण लग पई। बंदा मरन नूं होया पिया ते इहनूं पट्ठियां दी पई है। खरचल मना, इन्हां जनौर दा की कसूर। ਉਹਨੇ बेजान जहे हत्थां नाल टोकरी चुक्की, तूड़ी पा के दाना रला दिता। मझ भी तूड़ी च बूथ मार मार के नखरे दिखाउण लग गई। कदे कन्न चुक चुक के बाहर वीही वाल वेखे। शायद ਉਹਨੂੰ भी हुण भागा दा रलाया ही चंगा लगन लग गया। देखा मेरे साले दी किवें करदी है।
ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਮੱਝ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁੱਬ ਗਲਾਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਿਆ। ਢਿੱਡ 'ਚ ਗਰੋਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਝਾਲਣੀ 'ਚੋਂ ਪਤੀਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਹ ਧਰ ਲਈ। ਲੈ ਨੀ ਕਮਲੀਏ, ਆਖਰ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਕੁੜ ਆਪੇ ਹੀ ਚਾਹ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੜਕੇ ਪਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੜੀ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਬਾਤ 'ਚੋਂ ਧੋਤੇ ਲੀੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਏ। ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਚਿਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੌਂਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਕਰੜਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਦੇ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਪਰ ਐਸ ਗਰੀਬੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੜੇ ਝੱਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਹੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਹੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਤ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਲੈ ਛੱਡਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਠਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਖਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘਾਹ ਦੇ ਟਾਵੇਂ ਡੱਕੇ ਉੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਗਾ ਤੇ ਹੱਥੀ ਲਾਈ ਬੂਟੀ ਪਾਣੀ ਖੁੰਨੋਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਮੁਰੁੰਡਾ ਬਣ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ। ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਆਖਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਜਾਗਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕਿਸੇ ਵਣਜਾਰਨ ਨੇ ਹਾਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਹੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਚੋਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਾਹਲਾ ਭਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ। ਸੋਹਣੇ ਵੈੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਨ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੋਹੇ। ਖੋਰੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਵੈੜਕਾ ਲੱਭ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਵਣਜਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਣਜਾਰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਘੱਗਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਵੇ ਮੁੰਡਿਓ। ਦੋਹੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜ ਪਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਤਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਭਲਾ ਮੇਲਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਤਾਇਆ, ਆ 2 ਪਿੰਡ ਲੰਘ ਕੇ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਭਲਾ? ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲ ਪੂ ਤਾਇਆ, ਮੇਲਾ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊ। ਚੰਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ। ਦੋਹੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀਹੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਰੋਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਗਾਮ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਬਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਧੋਤੇ ਲੀੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਵੈਦ ਦੇ ਘਰ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜ ਆਊਂਗਾ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰ ਚੋਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 1.5 ਲੱਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਉਜਾਗਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਮੇਲਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਬਲਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਬੋੜੇ। ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਜਾਗਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਰ ਲੱਭਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਬਲਦ ਦੇਖਣ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਲਦ ਤੋਰ ਕੇ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਮੀਆਂ ਵਣਜਾਰਨਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਦੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਜਾਗਰ ਉਹਨੂੰ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੋਰੇ ਕਿਸੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਹੀ। ਪਰ ਆਖਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਪੱਟ ਲਏ। ਉਜਾਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਹਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਛਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਬੇਅਰਥ। ਮੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁੰਨੇ ਪੀੜ ਤੇ ਪੀੜਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਉਜਾਗਰ। ਆਖਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਵਾਖਰੂ ਕਰਦਾ ਉਜਾਗਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਡਿੱਗਦਾ ਟਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਣ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਝ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੜਾਤ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਲੰਘਾ ਲਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨੀਆ? ਪਤੰਦਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਜਾਣਾ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਝਾਕਦੇ ਆ ਦਾੜੀ ਚੋਂ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੋਰ, ਅਮਲੀ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭੇਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਜਾਗਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਫਰੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਵਿਖਿਆ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਹੀ ਡੋਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਡੰਗ ਟਪਾਏਗਾ? ਵੈਦ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਭ ਲੈ ਜੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂ? ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਥੂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਾਉ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਜਾਊ ਤੈਨੂੰ ਉਹ। ਉਜਾਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਿਹੀ ਜਾਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਰਤ ਆਈ। ਸੱਚੀ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਉ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਖਾਤਰ ਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਛੇਤੀਓ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੂ ਜਾਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਕਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੂ, ਨਾਲੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਜਾਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਜਾਗਰ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲੰਘਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਮੇਲੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਵੇਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਜਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਲੰਘ ਆ। ਬਾਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਪਊ ਤੇਰੀ ਭਾਗਾਂ ਹੂਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਾਓ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵਾਧੂ। ਉਜਾਗਰ ਨੂੰ ਲੋੜੇ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੀਵੇਂ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆ ਰਹਿ ਓਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਐ ਨਾ ਕਰ ਜਾਨੀਆਂ, ਭਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦਈਏ। ਬਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਾਨੀ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਾਨੀ ਦੇ ਪੈਰ ਭੁੰਜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ।
ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਕੇ ਘਰੇ ਬੰਨ ਆਇਆ। ਲੈ ਤਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਮੱਝ ਸਾਂਭ ਲਿਓ ਉਹਨੇ ਦਿਨ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਈ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਟੱਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭੱਜ ਬੁਲਾਉਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਫੇਰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਢੂਈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਫੇਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਗਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਚੰਦਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਖਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਭਰਾਵੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਥਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਜਾਗਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਲੰਗੜਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਕੁੜੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚਗਲ ਆ ਕੇ ਰੋਡਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ 11 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਉਜਾਗਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਆਜੂ ਮਣਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਜਾਗਰ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਤਖਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਜੀਆ ਛੇੜ ਕੇ, ਜੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੰਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਨੱਪ ਦੇਣ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਅਗਲੇ ਅਣਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀ ਵੱਟੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਉਧੇੜ ਬੁਣ 'ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਵੀਹੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਵਾਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਕੰਧੋਲੀਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਖੜਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ। ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਲੰਮਲੇਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਦੂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਠੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਕਦਮੀ ਉਜਾਗਰ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਜਾ ਖੜਾ। ਉਹਨੇ ਉਜਾਗਰ ਦੇ ਨੱਕ ਕੋਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਜਾਗਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ। ਉਜਾਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਅੱਧੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਨੀ, ਉਹ ਜਾਨੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਓਏ। ਉਜਾਗਰ ਇੱਕਦਮ ਬੁੜਕ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਓਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੜਮਾ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਓਏ। ਨੀ ਬੇਬੇ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਅਮੜੀਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ। ਭਾਗਾ ਚੰਦਰੀਏ, ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੈਣ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਉਜਾਗਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਈ ਐ। ਆਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਤੰਦਰਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਧਰ ਲਏ। ਕੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਗਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆਰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।